Congratulations તમારી 50th anniversary માં હું તમને વિશ કરું કે તમે બહુ હેપી રહો next 50 years સુધી. Masi Kaka, I love you both. Love and wishes and congratulations again from all of us here in UK. Bye. Hello, Ben Patel. Happy 50th marriage anniversary. Have a nice time and enjoy your evening. Happy 50th anniversary! Hello, Ben and Patel. Congratulations, happy anniversary, and have a good time, have a good day, and have a good night. હેલો સૌ અને પટેલ, હેપી એનિવર્સરી 50મી. ભગવાન તમને સદા સુખી રાખે અને ખૂબ ખૂબ લાંબુ આયુષ્ય આપે એવા બેનના આશીર્વાદ છે. બેન તમને જાતે આશીર્વાદ નથી આપવા આવી શકતી તે બદલ માફી માગું છું. ઓકે. इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों करता है दिल. प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों करता है दिल. तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान. तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान. मेरी ज़रूरत भी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान. तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान. फूलों में खुशबू है इस दिल में एक जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं. जन्मों के साथी हम
साथ साथ हैं। नैनों में जन्म के साथी हम साथ साथ हैं, जन्म के साथी हम साथ साथ हैं। Know me, my name is Rasmi Patel, and I have been good friend of Dayaben and Seitaben Patel for many years. I recently read a quote that said, "The most valuable antique are dear friends," and I truly believe that. As we have been friends for close to 40 years, and many more latest memory over the years include Dayaben and Seitaben. I'm sure everyone can vouch for me when I say these two are the best type of friends one may be blessed to have in their lives. Not only do they always make time for others in need, but no matter the time or day, they will be there if someone asks them for help. They are generous, almost to a fault, have always an open door policy when it comes to friends and family, and for that we are all thankful. For my family, they are 911. Today we are here to celebrate the 50th wedding anniversary. And as those of us that have been married know, 50 years is quite achievement. So naturally I wanted to know what the secret was. So I asked them both. Dayaben replied first and says, "Happy wife, happy life." On the other hand, Savitaben's response was, "A good wife always forgive her husband even when she is wrong." I guess that makes sense. All of us know Savitaben is very observant of our Indian heritage. So even though she loves Dayaben so much, she used cold words to express herself. Some of you may have heard her say, "Tamaru modu band karo, હવે મારાથી આગા ખસો, મારું માથું નહીં ખાઓ, હવે તમને હું કરીને ખવડાવું છું." But what she really saying is, "I love you to Dayaben." So tonight, as we are here to celebrate you both and what you mean to all of us, I want to wish you a happy 50th wedding anniversary. May the love you two have always shared for over half a century continue ever for moreover. Thank you. Next, I would like to ask Dr. Kirit Patel to come to the stage. And while he's coming, I want to share something about that. Hello, Baton Rouge. This weekend is a Memorial Day weekend, so we at least honor our fallen and soldiers, non-fallen soldiers in the field. Amen. Now, Dayaben, we know you for a long time, so I have a long speech. પચાસ વર્ષ પહેલા અમે અમેરિકા આવ્યા, અમદાવાદ છોડ્યું, ત્યારે જે ભાઈબંધો બધા છૂટા પડી ગયા હતા એ બધા જ અમને ન્યૂ ઓર્લિન્સમાં અને બેટન રૂજમાં મળ્યા. ત્યાર પછી અમે બેટન રૂજ આવ્યા પછી અમારા મિત્ર મંડળની અંદર ખાલી ડાયાભાઈ એકલા જ નહોતા. મને યાદ હશે હેમંતભાઈ, શ્યામભાઈ, સોરી, અને બધાને સહકાર આપેલો. ડાયાભાઈ અને સવિતાબેન ઉમાને ઘણો સાથ આપ્યો છે. એ માટે થેન્ક યુ. મારી ગેરહાજરીમાં, એટલે કે મારે બે સમયની ડ્યુટી હોય, રાત્રે જવાનું હોય, રાતે કામ કરવું, ત્યારે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો ડાયાબેન, સવિતાબેન ટેક કેર ઓફ ઇટ. થેન્ક યુ. અમારા મિત્રોમાં ડાયાભાઈ, હેમંતભાઈ, શ્યામ, કાંતુભાઈ, રશ્મિભાઈ
અમારા જીવનમાં સગાની ફરજ બજાવી રહ્યા હતા અને બજાવે છે, અને અમને સગા કરતાં પણ વધારે પ્રેમ આપ્યો છે. થેન્ક યુ. કોઈ પણ વખતે ડાયાભાઈને ફોન કરો કે થોડુંક કામ છે તો શું કે ચાલો હમણાં જ આવી જાઉં છું. આવું તો પૈસા ખર્ચીને કોઈને બોલાવીએ ને તો પણ આટલું જલ્દી ના આવે, એ ફટાફટ આવી જાય તરત જ. અને કોઈ બી વખત ઇમરજન્સી ઊભી થાય, સમીર વખતે તો ખાસ થતી હતી, નાનો હતો ત્યારે, ખબર છે, તો ડાયાભાઈ તરત આવી જાય. હું ડાયાભાઈને જ બોલાવી. સગાઓ આપણા ઊભા થઈ જાય છે, કારણ કે આપણે સંબંધ બાંધીએ ત્યારે સગાઓ ફટાફટ ઊભા થઈ જાય, મળી જાય. પણ આ સગા કરતાં પણ વધારે સાથ આપે છે અત્યારે. અને આ મિત્રતા એવી બંધાય છે કે બાંધવાથી બંધાય નથી. આપણે કોઈને એમ નથી કહેતા કે તમે મારા મિત્ર બનો, એ મિત્ર મનના મેળથી બંધાય છે. એટલે એ માટે થેન્ક યુ. આખરે મિત્ર એટલે મિત્ર, ભાઈ કરતાં પણ વધારે સંબંધ રાખે એ ભાઈબંધ. બરાબર. છેલ્લું, હવે એ ભાઈબંધ એમની 50મી લગ્ન જીવનથી ઉજવે છે, તો અમારા સર્વે ભાઈબંધો અને ઉપસ્થિત અને નોન ઉપસ્થિત મહેમાનો જે આવી શક્યા નથી એ તરફથી, બધા તરફથી હું તમને 50મી લગ્ન જીવનના અભિનંદન આપું છું. to come and give a speech. Okay, one more. અરે હું તમને ગિફ્ટ આપવાની ભૂલી ગયો. I have won $275 million. આ બધા જ રાહ જુએ છે ક્યારે એની ભાગ્યને લેવા જાય. તમને અત્યારે આપું. હવે આમાં તમને કોઈને ભાગ નહીં મળે. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. ખાસ તો સવિતાબેન, સવિતાબેન અમને, હું છેલ્લા 30 વર્ષથી, અમે ફર્સ્ટ ટાઈમ 87માં અહીંયા મૂવ થયા હ્યુસ્ટનથી, ત્યારના અમારા ફ્રેન્ડ છે. અમે ડિક્શનરીમાં, ડિરેક્ટરીમાં જોયું અને મેં હર્ષદને કહ્યું આ ડાયાભાઈ કરીને કોઈ ભાઈ છે અને રણછોડભાઈ છે, તો આપણે ફોન કરીએ. એટલે એમણે કહ્યું કે કરીએ, ચાલો વાત કરીએ. તો એમના ભાઈ દિનેશભાઈએ ફોન લીધો. એમણે કહ્યું કે અમારે સ્ટોર છે પણ અમે તમને મળીશું. પછી સવિતાબેન જોડે વાત થઈ. પણ અમારી લાઈફમાં સૌથી પહેલાં અહીંયા આગળ ફ્રેન્ડ તરીકે અંજુબેન, રશ્મિભાઈ, સવિતાબેન, ડાયાભાઈ અને કાંતાબેન ને રણછોડભાઈએ જે અમને સાથ આપ્યો હતો એ અમે જિંદગીભર નહીં ભૂલીએ. હર્ષદ મને કહે છે કે મારે વાત કરવી છે. મેં કહ્યું ના, હું જ સવિતાબેનને કહી દઈશ કે સવિતાબેન, મારી દિશાને જ્યારે અમે ફર્સ્ટ ટાઈમ અહીં લાવ્યા ત્યારે સવિતાબેન ને અંજુબેને જે અમને હેલ્પ કરી છે, અને અમારી દિશા તો નાનપણથી સવિતાબેન ને અંજુબેન ને બધાની જોડે રહી છે. મને શું કે મમ્મી, આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર સવિતા આંટી નાના હતા ત્યારે મને કેટલું એમના ઘરે કંઈ પણ કરે, મારી દિશાને સ્કૂલે હું જતા હું કહું સવિતાબેન હું આવવાની છું, તમે દિશા માટે આ લેતા જજો, તમે દિશા માટે આ લેતા જજો. પણ શી હેલ્પ મી લાઈક બેન કરતાં પણ સવિતાબેને અમને જે સપોર્ટ આપ્યો છે અંજુબેને, આઈ નેવર ફોરગેટ સવિતાબેન. અને અત્યારે પણ અમારે કંઈ પણ કામ હોય ને હું કહું, મારે વીકમાં 2-3 વાર વાત તો થાય જ. અંજુબેન, સવિતાબેન શું કરો છો, શું ખાધું, શું પીધું, બસ આમ જ વાત કરતા હોઈએ. પણ ખરેખર જો કંઈ પણ સારા કે ખોટા પ્રસંગે શી ઓલવેઝ ફર્સ્ટ, કાયમ આવીને ઊભા રહે અમારા માટે. ઇવન ડાયાભાઈ પણ એ ચલો હું એમના ઘરે ગઈ હોય તો કે શું ખાવ છો પહેલું પૂછે. પણ એ કોઈને પણ ફ્રેન્ડ્સ અમને જન્મ મળે એવું હું દિલથી કહું છું સવિતાબેન, ખરેખર. અને રશ્મિભાઈ, અંજુબેન, ગમે ત્યારે જેને ત્યાં પાર્ટી હોય અહીંયા અમે કરીને લઈ આવીશું. કોઈ દિવસ સી નેવર કાઉન્ટ મની, ઓલવેઝ વસ્તુ આપવાની હોય કે લેવાની હોય, કોઈ દિવસ પૂછ્યું નથી કે કેટલાનું ગયા હોય બહાર તો કે હું લેતા આવું છું. તમે ઘણી વાર તો કહ્યું પણ ના હોય, લઈ આવે
કે ના અમને જોઈશે, લઈ આવે એવા ફ્રેન્ડ્સ છે જે ભાઈ બહેન કરતાં પણ વધારે છે. ખરેખર સવિતાબેન, હું દિલથી કહું છું ને, હર્ષદ પણ કહેતા હતા કે એટલું તો કહેજે કે આવા ફ્રેન્ડ્સ આપણને જન્મો જન્મ મળે. ઓકે, કોંગ્રેચ્યુલેશન. હવે ગોમતી આંટી. રિસ્પેક્ટેબલ શ્રી ડાયાભાઈ સવિતાબેન, એમનો પરિવાર કેતન, આશીષ, શ્રેયા, ડીલન, પરી, તેમજ આપણા બેડરૂમના એમના સગા સંબંધી, બેડરૂમના ભાઈ બહેન, બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. સૌ પ્રથમ તો ડાયાભાઈ અને સવિતાબેનને એમની 50મી એનિવર્સરી નિમિત્તે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. એમના સ્વભાવની વાત કરું તો આપણે કહીએ છીએ ને કે મગજ ગરમ હોય અને પછી એના કારણે જે અશાંતિ ઊભી થાય ને એ અશાંતિ દૂર કરવામાં આપણે મંદિરમાં જઈએ અને મંદિરમાં જઈ ભગવાનની પ્રાર્થના કરીએ. પણ આપણે જ ઊભી કરેલી અશાંતિ ભગવાન કેવી રીતે દૂર કરી શકે? એના માટે તો શાંત સ્વભાવ એ સૌથી મોટી પ્રાર્થના છે, જે આપણા ડાયાભાઈ અને સવિતાબેન પાસેથી શીખવાનું છે, જે એમનામાં છે. એટલે લગભગ ડાયાભાઈ અને સવિતાબેનના સ્વભાવની વાત કરીએ તો બંનેનો સ્વભાવ તો મોટે ભાગે એકદમ સરખો છે. શાંત સ્વભાવ, ઓછું બોલવું, ઓનેસ્ટી, ઓલવેઝ પરફેક્ટ ટાઈમ, ક્યાં જવાનું હોય તો એકદમ સમયસર હોય, હાર્ડ વર્કર. એમની ડાયાભાઈની વાત કરું કે કોઈ વાર આપણે કામ માટે બોલાવ્યું હોય તો એ તરત દોડતા આવે અને કામ કર્યા પછી એમના ફેસ ઉપર જરાય થાક ના લાગે, થાક દેખાય છે અને કામ કરવાની એમના અહમ નહીં અને પાછી અપેક્ષાની ભાવના નહીં. એવા સવિતાબેન પણ એવું છે, એમના સભામાં આમ ફેસથી જબરા લાગે પણ જરાય જબરા નહીં. કડક લાગે પણ એટલા સોફ્ટ લાગે ના, એટલા નરમ દિલના અને શાંત સ્વભાવ, ઓછું બોલવું, સ્વમાની, ઓલવેઝ બીજાને હેલ્પ કરે, પોતે ખાવાનું બનાવીને બીજાને આપી આવે, બીજાને ખવડાવવામાં એમનો બહુ આનંદ. અને કુકિંગમાં તો એટલા બધા એક્સપર્ટ ને એમની કોઈ વાત જ ના પૂછે. એટલે હંમેશા એ બધાને, મને ખબર છે આ ઉમાબેન ઘણીવાર હું એમની વાત સાંભળેલી કે અમે જ્યારે અહીંયા આવ્યા ને તો મને તો રોટલી બનાવતા ના આવડે ને, દાળ બનાવતા ના આવડે તો સવિતાબેન ઘેર બનાવીને એમને આપી જતા હતા. મારા મોટા ભાભી પણ એવું કહેતા કે સવિતાબેન હતા ને તો અમને તો કે પેલી સિઝનમાં બાફેલી પીનટ હોય તો બધાના ઘેર પહોંચાડી આવે, એવા ઉદાર સ્વભાવ એમનો પાછો. એટલે એ બાબતમાં એમનો સ્વભાવ બંનેનો બહુ સરસ છે. હવે એમના લગ્ન જીવનની વાત કરું તો લગ્ન કરવા ઇઝ કોમન થિંગ, રાઈટ? લવ મેરેજ હોય કે એરેન્જ મેરેજ હોય, એ પહેલું પગથિયું છે સંસારનું. પણ મેરેજ કર્યા પછી જ્યારે આપણો સંસાર શરૂ થાય, આપણા ઘરની લાઈફ શરૂ થાય અને એ લાઈફ કેવી આપણે વિતાવીએ એ બહુ મહત્વનું છે, જે એમને બહુ સરસ રીતે બંને એકબીજે હળી મળીને અને બહુ સરસ રીતે એમની લાઈફ, આખી મેરેજ લાઈફ જે 50 વર્ષ જે કર્યા છે, ગુજાર્યા છે, બહુ સરસ રીતે થયા છે. હું એના માટે એક થોડું ઉદાહરણ આપીશ કે એક કલાકાર હતો, એને ચિત્રકાર હતો, એને સંસારની સૌથી સુંદર વસ્તુનું ચિત્ર બનાવવાનું મન થયું. તો એ સૌથી પ્રથમ એક ધર્મગુરુ પાસે ગયો. ધર્મગુરુને કહ્યું કે ભાઈ દુનિયાની સર્વશ્રેષ્ઠ વસ્તુ કઈ? એટલે કે શ્રદ્ધા. દરેક દેવસ્થાનમાં જઈએ તો આપણને શ્રદ્ધા, એમ કે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા દેખાય છે. ત્યાંથી આગળ ગયો તો એને એક નવવધુને પૂછ્યું કે તારી દ્રષ્ટિએ દુનિયાની સૌથી સુંદર વસ્તુ કઈ? તો કે પ્રેમ. પ્રેમ એ નિર્ધન સમયમાં પણ ધનવાન હોવાનો અનુભવ કરાવે છે અને પ્રેમ હોય એ ખારા આંસુને પણ મીઠાશમાં ફેરવી શકે છે. પછી
એને એક યોદ્ધો મળ્યો, સૈનિક મળ્યો. સૈનિકને પૂછ્યું કે ભાઈ આ દુનિયાની સર્વશ્રેષ્ઠ વસ્તુ કઈ? તો એને કહ્યું શાંતિ. આ કુરૂપ, આ જે યુદ્ધ છે ને એ બહુ દુનિયાની કુરૂપ વસ્તુ છે. અને ત્રણેય વસ્તુ સમજી લીધી: શ્રદ્ધા, પ્રેમ અને શાંતિ. વિચારતો ઘેર ગયો.